तो આપણે વાત કરી રહ્યા હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ અને આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ કોને કહેવાય ક્લિયર। હવે આપણે નેક્સ્ટ લઈએ બંને આદિકોષ કેન્દ્રીય તેમજ સુકોષ કેન્દ્રીય કોષોમાં अर्ध तरल आधारक द्रव्य जोवा मळे छे तेने कोष रस कहे छे। आप जाणो छो हमणां आपणे चार्ट में बात करी एम कोषमां बधे शुं भर्युं होय कोष रस अने साव प्रवाही नथी एटले प्रवाहित छे पण साव पाणी जेवुं प्रवाही नथी पण अर्ध घट स्वरूप एटले के जेली जेवुं प्रवाही। तो के एटले अहींया आपणे कीधुं तरल एटले प्रवाही अर्ध तरल एटले के साव प्रवाही पाणी जेवुं नहीं पाछुं एटले थोडुंक जाडुं एटले अर्ध तरल प्रवाही आधारक जोवा मळे छे जेने कोष रस कहे छे जे कोषमां समग्र जग्याए होय माटे ते कोनुं कद रोके कहेवाय कोषनुं। डोलमां पाणी तो केटलुं समास छे डोलना कद जेटलुं एम कोषमां कोषरस तो केटलो समास छे कोषना कद जेटलो। बंने वनस्पति अने प्राणी कोषमां कोषीय प्रक्रियाओ करवा माटेनुं मुख्य स्थान जेने शुं कहेवाय कोषरस। कोषनी जेटली कोषीय प्रक्रिया छे ई बधी प्रक्रियाओ क्यां थशे कोष रसमां थशे एटले एम कहेवाय के कोषीय प्रक्रिया माटेनुं मुख्य स्थान कयुं आवशे कोष रस। कोषने तेनी जीवंत स्थितिमां राखवा जरूरी विविध रासायणिक प्रक्रियाओ पण तेमां ज थाय छे। कोष जीवंत होय ज्यारे कोष जीवंत होय त्यारे ते घणी बधी रासायणिक प्रक्रियाओ करतो होय अने कोषने रासायणिक प्रक्रियाओ करता राखवा अने कोषने एनी जीवन स्थितिमां राखवा माटे जरूरी रासायणिक प्रक्रियाओ ए कोष रसमां थती जोवा मळे छे जे आ जग्याए विद्यार्थी मित्रों ज्यां बधुं प्रवाही भर्युं छे। क्लियर छे। हवे नेक्स्ट टॉपिक लईए आपणे। नेक्स्ट पेरेग्राफ में आपने शुं आप्युं छे तो के सुकोष केंद्रीय कोष में कोष केंद्र उपरांत अन्य बीजी पण पटलमय संरचनाओं जोवा मळे छे अने जेने अंगिकाओ कहेवाय। जेवी के कई अंगिकानी वात करी छे अंतःकोषरस जाळ गोल्गी काय लाइसोसोम्स कणाभ सूत्र सूक्ष्मकाय अने रसधानीओ आ जे बधी अंगिकाओना नाम तमने आप्या छे अहींया जेटला नाम आप्या छे ई बधी मित्रों अंगिकाओ छे। अंगिकाओ कोषनुं अंग एटले कोषांग पण कहेवाय जेमां शेनो शेनो समावेश थाय अंतःकोषरस जाळ गोल्गी काय लाइसोसोम्स कणाभ सूत्र हरित कण सूक्ष्मकाय अने रसधानी नो समावेश थाय छे। ज्यारे आदिकोष केंद्रीय कोषमां आवी एक पण पटलमय अंगिकाओ जोवा मळती नथी। तेनी अंदर अंगिका होय छे नानी पण मात्र एक ज अंगिका होय छे रिबोसोम। ज्यारे रिबोसोम तो केवी छे पटल विहीन अंगिका छे पटलमय नथी माटे अहींया लख्युं छे आदिकोष केंद्रीय कोषमां आवी एक पण पटलमय अंगिकाओनो अभाव होय छे जोवा मळती नथी। क्लियर। नेक्स्ट पेरेग्राफ रिबोसोम्स। रिबोसोम्स जे अंगिका हमणां आपणे बोर्ड वर्क में लखी थी पटल विहीन अंगिकाओ बे हती याद छे रिबोसोम अने तारा केंद्र ए पैकी रिबोसोम ए पटल विहीन अंगिका छे जे सुकोष केंद्रीय तेमज आदिकोष केंद्रीय बंने प्रकारना कोषमां फरजियातपणे जोवा मळे छे। कोषनी सौथी नानी अंगिका मित्रों कोई पण कोषनी सौथी नानी अंगिका रिबोसोम छे याद राखजो। अने रिबोसोम शेमां जोवा मळे छे तो कदाच चाहे कोष आदिकोष केंद्रीय होय के सुकोष केंद्रीय होय कोई पण प्रकारनो कोष होय बधा कोषमां फरजियातपणे रिबोसोम जोवा माटे शा माटे रिबोसोम बधा कोषमां जोवा मळे कारण के दरेक कोषने प्रोटीन बनाववानुं होय छे अने विधाउट रिबोसोम नो फॉर्म एनी वन प्रोटीन कोई एक पण प्रकारनुं प्रोटीन बनी शकतुं नथी। माटे कोषमां एवुं नथी के रिबोसोम चलो अहींया आपणे हवे कीधुं छे के कोषमां रिबोसोमनुं स्थान क्यां तो याद राखजो कोषमां एवुं नथी के रिबोसोम मात्र कोष रसमां ज जोवा मळे छे परंतु ते सिवाय बे अंगिकाओ जेवी के हरितकण अने कणाभ सूत्रमां पण तेमज कणिकामय अंतःकोषरस जाळमां पण जोवा मळ्युं छे। तो करो बोर्ड वर्क याद राखो अहींया लखुं छुं रिबोसोमनुं स्थान कोषमां रिबोसोमनुं स्थान नंबर 1 कोष रसमां मुक्त रीते फैलायेला बराबर उपरांत अंतः कोषरस जाळनी सपाटी पर छे एटले ई अंतःकोषरस जाळनी अंदर नथी पण सपाटी पर छे अहीं सपाटी पाછી कोषरसना संपर्कमां छे। अने हवे आपणे पूछाय के કેટલીક अंगिकाओ मां पण रिबोसोम
ની હાજરી, તો એમાં નંબર 1 કણાભ સૂત્ર અને નંબર 2 હરિત કણ. ક્લિયર? તો કે અહીંયા તમે રિબોઝોમના સ્થાન ખાસ યાદ રાખજો. ઉપરાંત એક બીજું પણ છે, બાહ્ય કોષ કેન્દ્ર પટલ પર પણ જોવા મળે છે. તો મુખ્ય આપણે કેટલા નામ અહીંયા સ્ક્રીન પર લખ્યા છે? 5 નામ, 5 નીટમાં અને એમસીક્યુમાં બહુ જ પૂછાય છે, યાદ રાખજો. કોષમાં રિબોઝોમનું સ્થાન ક્યાં? અંગિકામાં નહીં, કોષમાં. અને આ અંગિકામાં, કોષમાં સ્થાન કેટલી જગ્યાએ છે? 3. કોષરસમાં મુક્ત રીતે. એટલે આ લ્યો, આ કોષ કેન્દ્ર, કોષરસ ભર્યો છે, તો એમાં મુક્ત રીતે અહીંયા બધા આવી રીતે રિબોઝોમ જોવા મળે, બરાબર? મુક્ત રીતે. પછી અંતઃકોષરસ જાળની સપાટી પર, તો કોષમાં આ રીતે અંતઃકોષરસ જાળ ગોઠવાયેલી હોય અને એની સપાટી ઉપર, એટલે આની ઉપર, આની સપાટી ઉપર, એની અંદર નથી, લંગિકાની અંદર ન કહેવાય, એની સપાટી ઉપર છે. એની સપાટી પાછી કોના સંપર્કમાં છે? કોષરસના. ક્લિયર? પછી ત્રીજું છે બાહ્ય કોષ કેન્દ્ર પટલ પર. તો જો આ કોષ કેન્દ્રનું હું જે દોરું છું એનું બાહ્ય કોષ કેન્દ્ર પટલ એની સપાટી ઉપર, તો અહીંયા. ક્લિયર? તો એ પણ કોષરસના સંપર્કમાં છે, એટલે એ કોષમાં કહેવાય. સમજ્યા? અને હવે એવી કઈ અંગિકાઓ છે કે જે અંગિકાની અંદર, કોષની અંદર નહીં, અંગિકાની અંદર, તો એ પણ જોવા મળે. તો એવી 2 અંગિકા, કણાભ સૂત્ર જે પોતે પોતાનો રિબોઝોમ ધરાવે છે અને હરિતકણ જે પણ પોતે પોતાનો રિબોઝોમ ધરાવે છે. ક્લિયર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખબર પડી તમને? ઓકે. તો કે રિબોઝોમ પટલ વિહીન અંગિકા છે. ઉપરાંત કોષની સૌથી નાની અંગિકા, કોષ કેન્દ્રી હોય કે આદિકોષ કેન્દ્રી, ફરજિયાતપણે કોણ જોવા મળે? રિબોઝોમની હાજરી જોવા મળે. બંને પ્રકારના કોષમાં જોવા મળે. કોષમાં એવું નથી કે રિબોઝોમ માત્ર કોષરસમાં જ જોવા મળે, પરંતુ તે અંગિકાઓમાં પણ હરિતકણ, કણાભ સૂત્ર તેમજ કણિકામય અંતઃકોષરસ જાળ પર પણ એની પર જોવા મળે છે, અંદર નહીં. એટલે આ ત્રણને આ 2 ખાસ યાદ રાખજો. પ્રાણી કોષમાં પટલ વિહીન એક બીજી અંગિકા પણ જોવા મળે છે રિબોઝોમ ઉપરાંત, કે જેનું નામ છે તારા કેન્દ્ર. હમણાં આપણે લખી હતી, તારા કેન્દ્ર માત્ર પ્રાણી કોષમાં જોવા મળે. અને તારા કેન્દ્રનું કાર્ય શું? તો તે કોષ વિભાજનની પ્રક્રિયામાં, પ્રાણી કોષના કોષ વિભાજનની પ્રક્રિયામાં અતિ મહત્વની અંગિકા છે. ક્લિયર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો તમે સમજ્યા આખો ટોપિક? ઓકે. હવે નેક્સ્ટ ટોપિકની અંદર આપણને કેટલાક કોષના આકારો આપ્યા છે, જેને આપણે અભ્યાસ કરીએ. તો તમે જુઓ, આ આકારોની આકૃતિ સ્ક્રીન ઉપર આપણને દેખાય છે. એમાં તમે જુઓ કે શું બધા કોષ એક જ સરખા લાગે છે? બધા એક જ પ્રકારના છે? ના, એવું નથી. પૃથ્વી ઉપર સજીવોની અંદર જે કોષો છે એ અલગ અલગ પ્રકારના છે, અલગ અલગ આકારના, અલગ અલગ વ્યાસવાળા છે. ઉપરાંત તે કોષોના કાર્યો અને સ્થાન પણ કેવા હોય? જુદા જુદા હોય. એના કાર્યો પણ જુદા જુદા હોય છે. સ્ક્રીન પર આપણને જે કોષો દેખાય છે એની રચના અને એના કાર્યો વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. તો અહીંયા સ્ક્રીન પર તમને અત્યારે જે 3 કોષ દેખાય છે એની પહેલા આપણે વાત કરીશું. તો તમે જોજો, અહીંયા આપણને રક્તકણની આકૃતિ આપી છે. આ રક્તકણના કોષ છે. આ જે તમે જોવો છો એ શેના કોષ છે? રક્તકણ. રક્તકણ એટલે શું? તો કે આપણા શરીરમાં લોહી છે, બ્લડ શું ધરાવે છે? બ્લડ સેલ ધરાવે છે. રુધિર કોષ ધરાવે છે. રુધિર કોષ કયા કયા હોય? 2 હોય. એક રક્તકણ અને બીજો શ્વેતકણ, એટલે કે આરબીસી અને ડબ્લ્યુબીસી. આવા 2 પ્રકારના હોય. અહીંયા જે રક્તકણ આપ્યા છે એનો આકાર કેવો છે? ગોળ અને દ્વિઅંતરગોળ. કેવી રીતે દ્વિઅંતરગોળ? તો આ લ્યો, આને દ્વિઅંતરગોળ કહેવાય ને બંને બાજુથી. તો ને ઉપરાંત ગોળ. તો કે ગોળ અને દ્વિઅંતરગોળ બંને પ્રકારના રક્તકણ આપણા રુધિરમાં જોવા મળે. એનું કાર્ય પણ યાદ રાખજો. આમાં નથી આપ્યું, પણ કાર્ય હું લખું છું. એનું કાર્ય શું છે? O2 અને CO2 નું વહન કરવાનું. સમજ્યા તમે? તો કે O2 અને CO2 નું વહન કરવાનું કાર્ય કરે. આપણે શ્વાસમાં જે ઓક્સિજન લઈએ અને શરીરના પ્રત્યેક કોષમાં લઈ જાય અને કોષમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો નકામો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પાછો બહાર મોકલાવવામાં પણ એટલી જ મદદ કરતા. ખબર પડી? તો કે આ રક્તકણ. બાજુમાં બીજો કોષ આપ્યો છે, એ જો,
એ કયો કોષ છે? શ્વેતકણ છે. હમણાં આપણે કીધું રક્તકણ એક રુધિર કોષ છે, તો શ્વેતકણ પણ એક રુધિર કોષ જ છે. એનો આકાર શું રક્તકણ જેવો જ છે? ના, એ કેવો છે? અલગ છે. ઉપરાંત એની અંદરનું કોષ કેન્દ્ર જુઓ, એ તો બહુ જબર અલગ અલગ વિવિધતાના આકાર વાળું છે. જો આનું કોષ કેન્દ્ર, આનું બધાના કોષ કેન્દ્ર અલગ અલગ છે. અંદર તમને જે પિંક કલરનું દેખાય છે એનું કોષ કેન્દ્ર છે. અલગ અલગ પ્રકારના અને અલગ અલગ આકારના કોષ કેન્દ્રો તે ધરાવે છે. એ શ્વેતકણ અહીંયા આપ્યો છે. નીચે એક લખ્યું છે કૌંસમાં અમીબોઇડ. શું લખ્યું છે? અમીબોઇડ. તો અમીબોઇડ આને શું કામ કીધા? તો કે અમીબા પ્રાણી છે, એનો આકાર ક્યારેય ફિક્સ હોતો નથી. તમે જુઓ કે આને આમ દોરો, જેમ દોરો તેમ અમીબા, આમ દોરો તો પણ અમીબા, આમ દોરો તો પણ અમીબા, આમ દોરો તો પણ અમીબા. જેમ તમે દોરો તેમ એનો આકાર કેવો? એને અમીબા કહી શકાય. બરાબર? અમીબાનો આકાર ક્યારેય ફિક્સ હોતો નથી. આમ દોરો તો પણ તે અમીબા. ક્લિયર? તો કે એમ અમીબાની જેમ અલગ અલગ આકાર ધરાવતા હોવાથી તેનું નામ શું પડ્યું? અમીબોઇડ. એનું કાર્ય શું છે? તો કે શરીરમાં આક્રમણ કરતા ચેપકારકો સામે લડવાનું. એટલે કે આપણા શરીરને આપણા શરીરનું ચેપથી રક્ષણ કરવાનું. ક્લિયર થયું? તો કે શરીરમાં જે જીવાણુઓ કે બહારથી રોગ ફેલાવતા ચેપી કારકો આક્રમણ કરે આપણા શરીર પર, તો એ રોગકારકોનો નાશ કરવાનું. તો કે શરીરમાં આક્રમણ કરતા ચેપકારકો સામે લડવાનું કાર્ય એ કોણ કરશે? શ્વેતકણ કરશે. ક્લિયર? એટલે આપણને રોગથી બચાવશે. ત્રીજું છે સ્તંભી અધિચ્છદ કોષો. જો એ પણ કેવા લાગે છે આકારમાં? લાંબા લાંબા અને પાતળા સાંકડા અને એકદમ ચુસ્ત રીતે જોડાયેલા. તો કે સ્તંભીય અધિચ્છદીય કોષો, જે કેવા છે? લાંબા અને સાંકડા છે. આ કોષોનું કાર્ય છે શોષણ અને સ્ત્રાવ કરવાનું. કયું છે? શોષણ અને સ્ત્રાવ. કામના દ્રવ્યોનું શોષણ કરી લેવાનું ને નકામા દ્રવ્યોનો સ્ત્રાવ કરાવવાનો. તમે જુઓ આ ત્રણ કોષો છે ને એ પ્રાણી કોષમાં જોવા મળે. એટલે કે પ્રાણી શરીરમાં જોવા મળતા કોષો છે આ. ક્લિયર? તો કે આમાંથી એક પણ વનસ્પતિ કોષ નથી. આ ત્રણ કેવા છે? પ્રાણી કોષ છે. ઓકે, તો ખબર પડી તમને? સ્ક્રીન ઉપર આપણે જે કાર્ય લખ્યા છે એ તમે લખી નાખજો તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણને બીજા 3 કોષ આપ્યા છે. એ 3 કોષ પૈકી જે તમને આ પહેલો કોષ દેખાય છે ચેતાકોષ, એ એક જ પ્રાણી કોષ છે. બાકીના બંને જે કોષ તમને આપ્યા છે એ બંને વનસ્પતિ કોષ છે. ક્લિયર છે? ઓકે, એમાં આપણે આ કોષની વાત કરીએ તો જે સ્ક્રીન પર તમને દેખાય છે, બરાબર, અસ્તવ્યસ્ત કોષ, એ કોષ કયો છે? ચેતાકોષ છે. એમસીક્યુ માટે ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, માનવ શરીરનો સૌથી લાંબો કોષ ચેતાકોષ છે. કયો છે? ચેતાકોષ. એમસીક્યુ માં પૂછાય તો માનવ શરીરનો સૌથી લાંબો કોષ એ કયો છે? ચેતાકોષ છે, જે શાખિત, એટલે જો એની ઘણી બધી બ્રાન્ચો છે, દેખાય છે? ઘણી બધી બ્રાન્ચોમાં ડિવાઈડ છે, એટલે એ શાખિત છે. અને કાર્ય યાદ રાખજો તેનું, ઉર્મી વેગોનું વહન કરવાનું. ઓકે, લખી નાખજો આ. હવે બીજો અહીંયા બાજુમાં એક કોષ આપ્યો છે. શેનો આપ્યો છે? જલવાહિનીકીનો. તમે આગળના ધોરણોમાં અભ્યાસ કર્યો છે 9મા 10મા ધોરણમાં કે વનસ્પતિમાં પાણીનું વહન કરવા માટે જલવાહક પેશી આવેલી હોય ને ખોરાકનું વહન કરવા માટે અન્નવાહક પેશી આવેલી. તો એ પૈકી જે જલવાહક પેશી છે તે શેની બનેલી હોય? જલવાહિની, જલવાહિનીકી, જલવાહક લૂતક અને જલવાહક દ્રઢોત્તક. એ પૈકી જે જલવાહિનીકી છે એ અહીંયા એનો કોષ આપેલો છે. એનો કોષ જો લાંબો, અણીદાર, પાતળો અને લંબાયેલ છે. લંબાયેલ કોષ છે. એનું કાર્ય શું હોય જાણો છો તમે? પાણી અને ખનિજ ક્ષારોને વનસ્પતિમાં ક્ષારોનું વહન કરાવવાનું. કોને વહન કરાવીને પહોંચાડે છે? વનસ્પતિને. ક્લિયર છે? તો આ જે કોષ છે એ કોનો કોષ છે? જલવાહિનીકીનો. ઓકે, બાજુમાં આપણને કોષ આપ્યો છે જે શેના કોષ છે? મધ્યપર્ણ કોષો છે. મધ્યપર્ણ કોષો વિશે આપણને વાત કરી છે. જો તમે 11મા ધોરણનું ચેપ્ટર નંબર 6 ભણ્યા હોય તો એમાં આપણને બહુ સરસ મજાની વાત કરી છે મધ્યપર્ણ કોષો વિશે. આ મધ્યપર્ણ કોષો માત્ર વનસ્પતિના પર્ણમાં હોય. શેમાં હોય?
પર્ણમાં હોય તો તમારે લખવું હોય તો યાદ રાખવા સ્થાન લખી નાખો. પર્ણમાં હાજર કોષો જે કેવા કેવા હોય, ગોળ પણ હોય અને અંડાકાર પણ હોય, રાઉન્ડ શેપના હોય અને અંડાકાર ઓવલ શેપના પણ જોવા મળે. અને એનું કાર્ય શું છે? વનસ્પતિના પર્ણમાં છે એટલે વનસ્પતિના પર્ણ શું કરે ભાઈ? પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયાથી ખોરાક તૈયાર કરે. આપ જાણો છો કે વનસ્પતિનું રસોડું કયું? પણ. તો એનું કાર્ય શું આવશે? પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરવાનું. ક્લિયર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો અહીંયા આપણે 6 આકૃતિ જે આપી છે તેના કાર્ય અને એના આકારોને આપણે જોયા. તમે એના પરથી શું સમજ્યા? કે બધા કોષના આકાર એક સરખા હોતા નથી અને બધા કોષના કાર્યો પણ એક સરખા હોતા નથી. ક્લિયર? તો અહીંયા આપણને નીચે જ આપ્યું છે, ધ્યાન આપજો. કોષો કદ અને આકાર અને કાર્યની દ્રષ્ટિએ જુદા જુદા હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે પૃથ્વી પરનો સૌથી નાનો કોષ કયો છે? એમસીક્યુમાં ખાસ યાદ રાખજો, માઇકોપ્લાઝ્મા. સ્ક્રીન પર દેખાય છે તમને બીજી લીટીમાં, પહેલેથી બીજી લીટી. માઇકોપ્લાઝ્મા એ પૃથ્વી પરનો સૌથી નાનો કોષ છે જે ફક્ત 0.3 માઇક્રોમીટર લંબાઈ ધરાવે છે. તેની લંબાઈ કેટલી હોય? માત્ર 0.3 માઇક્રોમીટર. અતિ સૂક્ષ્મ કોષ કહેવાય. જ્યારે બેક્ટેરિયાની લંબાઈ કેટલી હોય છે? 3 થી 5 માઇક્રોમીટરની લંબાઈ બેક્ટેરિયા ધરાવે છે. એનો અર્થ શું થયો? બેક્ટેરિયાની 1, 2, 3, 4, 5 માઇક્રોમીટર સુધીમાં અલગ અલગ લંબાઈમાં અલગ અલગ બેક્ટેરિયા જોવા મળતા હોય છે. કેટલાકની 1 માઇક્રોમીટર, કોઈની 2, કોઈની 5, કોઈની 4, કોઈની 3. ઓકે, સૌથી મોટો, આ સૌથી નાનો કોષ હતો માઇકોપ્લાઝ્મા. તો પૃથ્વી પરનો સૌથી મોટો કોષ કયો? સામરૂગનું ઈંડું. ઈંડું પણ આપે છે એમસીક્યુમાં ઘણીવાર, ને અંડકોષ પણ આપે છે. યાદ રાખજો, શેનો? સામરૂગનો અંડકોષ. આશરે 6 કિલોનો અને આટલો લાંબો હોય. હું તમને બતાવી શકું એટલો લાંબો કોષ હોય. બરાબર? તો કે એટલો લાંબો કોષ હોવાથી કેટલું? તો કે સૌથી મોટો કોષ ને 6 કિલોનો. તો ને તમને ઉપરાંત એમ પણ આપે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સામરૂગનો અંડકોષ કહેવાય અથવા તો ઓસ્ટ્રીચનો અંડકોષ પણ કહેવાય. સામરૂગનું જ બીજું નામ ઓસ્ટ્રીચ. તો એ પણ યાદ રાખજો, ઓસ્ટ્રીચ. લખું છું તમારી સ્ક્રીન પર, લખી નાખજો, ઓસ્ટ્રીચ. ક્લિયર? ઓસ્ટ્રીચનું ઈંડું અથવા ઓસ્ટ્રીચનો અંડકોષ. ઓકે, બહુકોષી સજીવોમાં મનુષ્યના રક્તકણનો વ્યાસ કેટલો હોય? 7 માઇક્રોમીટર. 7.0 એટલે 7 માઇક્રોમીટર. ચેતાકોષ તે સૌથી લાંબો કોષ છે મનુષ્યનો, માનવ શરીરનો, પ્રાણી શરીરનો. કોષના આકારમાં પણ ખૂબ વિવિધતા જોવા મળે છે. કોષના અલગ અલગ આકારો હોય. કેટલાક કોષ બીબાકાર એટલે રકાબી જેવો આકાર, કેટલાક બહુકોણીય, કેટલાક સ્તંભાકાર, કેટલાક ઘનાકાર, તો કેટલાક તંતુમય કે જો શ્વેતકણ અમીબોઇડ એટલે કે કેવા હતા? અનિયમિત આકારના હોય છે. કોષોના આકાર અને તેઓના કાર્યો અનુસાર તે કેવા હોય? જુદા જુદા હોય છે. સમજ્યા તમે? ઓકે, અહીંયા આપણે આપણા આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આ ચેપ્ટરને અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે તમને હોમવર્કની વાત કરીએ તો આજે તમારે હોમવર્કમાં શું કરવાનું છે એ ધ્યાનથી નોટિસ કરી લો. આજનું આપણું જેટલું બોર્ડ વર્ક છે, આપણે પહેલા બોર્ડ વર્કમાં સજીવનો ઉત્પત્તિ ક્રમ લીધો, પછી બીજા બોર્ડ વર્કમાં આપણે સુકોષ કેન્દ્રી કોષનો ચાર્ટ લીધો. આ બંને ચાર્ટને આઈ હોપ કે તમને બરાબર સમજાઈ ગયું હશે. તો બરાબર ધ્યાનથી એને વાંચી સમજી અને મોઢે લખી નાખવાનો પ્રયાસ કરજો. આ બંને ચાર્ટને તમારે 2 વાર હોમવર્કમાં લખવાના છે. બંને ચાર્ટ 2 વાર તમારે લખવાના છે. ઉપરાંત હોમવર્કની અંદર તમારે આપણે ઓલો જે ટોપિક ચાલ્યો તો કોષનું વિહવાંગલોકન એટલે કે કોષનું અવલોકન, એનો જે ટોપિક તમને આપો છે એ તમારે સરસ રીતે મોઢી કરી અને મુદ્દા પાડી અને 2 વાર લખી નાખવાનો છે. આટલું હોમવર્ક તમારે સરસ રીતે કરવાનું છે. ક્લિયર? હવે તમને એમ થાય કે 2 વાર લખીને મોઢે નથી થયું તો તમારે હજી વધારે લખવાની ટ્રાય કરવાની છે. ટૂંકમાં તમારો ટાર્ગેટ એટલો હોવો જોઈએ કે મારે જેટલું ચાલે છે એટલું રોજનું રોજ મારે પાકું થાય છે ખરું? પાકું થઈ જવું જોઈએ અને બરાબર સમજાઈ જવું જોઈએ. અને મિત્રો, જે કોઈ પોઈન્ટમાં, જે કોઈ શબ્દમાં, જે કોઈ લીટીમાં તમને ડાઉટ હોય તો અમને જરૂર જણાવજો અથવા અમને ફોન કરજો. અમે તમારી સાથે ફોન પર વાત કરીશું અને ડિસ્કસ કરીશું. જરૂર જણાય તો આપણે ફરીથી વિડીયો લેક્ચર પણ બનાવશું. ઓકે, ત્યાં સુધી ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો.